जय श्री राम खेडूत मित्रों। तो आज अमरी मगफली में अमे एक महत्वनी मावजत लई रह्या छीए। तो विडियो में माहिती साथे बतावुं तो विडियो पूरेपूरो जोजो। नमस्कार खेडूत मित्रों, शक्ति फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर चेनल में आपनु स्वागत है। हूँ छुं राजेश भाई। तो खेडूत मित्रों, आज अमे साटी रह्या छीए दवा ब्लॉक नंबर 2 नी अंदर। अने मगफली में दवानी मावजत समयसर लेवी जरूरी है, ई आ विडियो में तमने जणावशुं विगतवार। तो विडियो ध्यान थी पूरेपूरो जोजो। ने आ मगफली की जो बात करिए तो आ मगफली 8 जुलाई दिवसे वावेली है अने गई काले 8 ऑगस्ट तारीख गई एटले आज अमारे वावी एनो 1 महीनो थई गयो छे। अने उग्या पछी जो गणवी तो 24-25 दिवस गणाय, पण अमे वावी नेथी दिवसों गणवी छी। मगफली 5-7 दिवसे उगती होय छे एटले ई दिवसों जो न गणीए तो 25 दिवस आजूबाजूनी गणाय। ने हाल अत्यारे मगफली में फूल आवવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, કારણ કે 1 મહિના આજુબાજુ થઈ ગયું એટલે વાવી એનો 1 મહિનો થઈ ગયો છે। તો આ મગફળીની અંદર બ્લોક નંબર 1 ની અંદર, બ્લોક નંબર 2 ની અંદર, બે બ્લોકની અંદર અમારી ગિરનાર 4 મગફળીમાં દવા છાંટવાની માવજત લઈ રહ્યા છે। તો આ દવા છાંટવાની માવજત કઈ દવા છે, કેટલું માપ રાખવી છે અને આ દવા છાંટવાથી શું શું ફાયદા મળે એ બધું જ વિડીયોમાં વિગતવાર બતાવશું। તો વિડીયોમાં बन्या रहीजो। अने हवे तमने बतावुं मगफળી अने दवा छांटवानुं महत्व। तो मित्रों, आ मगफળી में फूल आववानी शरूआत थई गई है, कारण के 1 महीना आजूबाजूनी थई गई एटले आ तमने बतावशुं फूल। आ छे मगफळीना છોડની अंदर मगफळीनो फाल आव्या पहेला आ फूल आवे। आ फूल आव्या पछी हुया उतरवानुं चालू थाय, पछी जे पोपटा बेहे एने आपणे फाल कहेता होईए छीए। तो पहेलेथी जो आवी समयसर मावजत लीधी होय तो वधारे फाल लागे अने सारो एवो फाल बेसे मगफळीनो, एना माटे आपणे मावजत करता होईए छीए मगफळीनी अंदर। पण मेन महत्वनुं ध्यान आपणे ई राखवानुं छे के मगफळीनी अंदर कोई रोग न होवो जोईए, कोई जीवात न होवी जोईए। तंदुरस्त छोड होय तो सारुं एवुं फ्लावरिंग आवे अने सारो एवो फाल बेहे। तो मित्रों, आज तमे जोई रह्या छो आ છોડની અંદર आ जे फूल छे अने हाल अत्यारे वादळछाયું वातावरण थई गयुं छे एटले क्लियरिटी थोड़ीक झांखी देखाय, पण आ जे फूल छे अने नीचेथी आवी रीतनी डाळीओ फूटवानी शरूआत चालू छे। आ जे डाળી फळवा फूटी रह्या छे अने एमांथी ने फूल उघडशे, पछी एमांथी फळवुं फूटीने एमांथी हुया उतरशे। तो आ होय छे फ्लावरिंग। तो मित्रों, आनी अंदर दवा छांटवानुं महत्व ई छे के आ जे फूट छे, आ फूल छे अने आ जे झीणा झीणा कोटा फूटीने एवी रीतनुं डाळीओ फूटी रही छे, फळवा फूटी रह्या छे। तो ई तंदुरस्त होय तो सारुं एवुं घाटुं फ्लावरिंग बेहे, जेम के फूल पण घाटा होवा जोईए। आ जे फूल छे आनी अंदर मगफळीनी अंदर खास करीने जे आपणे जीवात आवती होय छे ईयळ आवती होय छे, गळो आवतो होय छे, पण अमारे आनी अंदर गळो नथी। अने ईयळ पहेला हती पण छटकाव लीधा पछी ईयळ वही गई हती अने दवानुं छांट्या पछीनुं रिजल्ट हवे पूरुं थवामां हतुं दिवसो, एटले आजे छटकाव लई रह्या छीए अने ईयळनी दवानो लई रह्या छीए। तो मित्रों, आ છોડની अंदर मगफळीना છોડની अंदर घणा ज मित्रों एवुं कहेता होय छे के भाई ईयळनी दवा न छांटवी तो हाले, कारण के मगफળી जमीनमां बेहવાની होय एटले के ऊपर છોડના पान खाय तो एमां कांई वांधो नहीं। पण मित्रों, फेर पड़तो होय छे आ फ्लावरिंगमां। आ फ्लावरिंग समये जो आपणे ईयळनी दवा अने कोई पण जीवातनी दवा के गळो के सूसिया के मछली के ईयळ, पण सूसिया मछली तो मगफळीमां ओछું आवे, गळो आवे अने ईयळ आवे। तो ईयळना नियंत्रण माटे जो समयसर आपणे दवानो छटकाव मगफळीनी अंदर जो लई लई तो आज हूँ फूल बतावी रह्यो छुं। आ फूल छे, आ मगफळीनी अंदर थळीएथी नानी नानी डाळीओ शाखाओ फूटी रही है, जेनी अंदर फ्लावरिंग बेसवानुं छे, फ्लावरिंगना फळवा फूटवाना छे। एना ज कोटो फूटे अने ईयळ जो कोटो खाई जाए तो फ्लावरिंग पारवुं रहे, છોડની अंदर डाળી पारवी रहे, जेनाथी फ्लावरिंग पूरतुं आवे नहीं, ओछुं आवे। अने ओछुं फ्लावरिंग आव्युं होय तो फाल पण मगफळीनी अंदर ओछो बेहे, तो ई आपणे मगफळीना उतारामां आपणे नुकसानी रहेती होय छे, ओछो उतारो आवे। तो मित्रों, आ मावजत छे महत्वनी। मगफळीनी अंदर जो समयसर आवी रीतनी मावजत आपणे रोगजीवातनी जो लेता रही
તો મગફળીનો છોડ તંદુરસ્ત રહે તો જ સારું એવું ફ્લાવરિંગ ઘાટું આવે. અને ફૂલ જે આવેલા છે આ ફૂલ છે, આ 2 ફૂલ હોય છે. એમ કે આખા છોડની અંદર ઘણા બધા ફૂલ આવે, પણ મગફળીના છોડની અંદર 1 ફૂલ નર હોય છે, 1 માદા હોય છે. અને એકાબીજા ફૂલોનું ફલીકરણ ઓટોમેટિક જ થઈ જતું હોય છે કુદરતી દ્વારા. જેમ કે આપણે કપાસમાં ફૂલીકરણ કરવું હોય તો આપણે એકાબીજા નર છોડની અને માદા છોડને આપણે રજ ફૂલીકરણની ચડાવવી પડે. તો આમાં ઓટોમેટિક કુદરતી રીતે ફલીકરણ થતું હોય છે. અને આ જે ફૂલ તંદુરસ્ત હોય તો જ ફલીકરણ સારું એવું થઈ શકે. જો આ ઈયળ હોય ને આ ફૂલને જો અહીંથી આ ઈયળ ખાઈ જાય તો એટલું ફૂલીકરણ ઓછું થાય, તો ફ્લાવરિંગ આપણે ઓછું આવે અને છોડની અંદર ફાલ પણ ઓછો બેહતો હોય છે. તો મિત્રો, સમયસર આપણે મગફળીની અંદર જીવાત માટેના દવાના છંટકાવ પણ લઈ લેવા જરૂરી છે, જેનાથી આપણે સારું એવું ઉત્પાદન લઈ લેવી. એટલે સારું એવું ઉત્પાદન લેવા માટે આપણે પહેલેથી જ છોડને તંદુરસ્ત રાખવો જરૂરી છે. અને અમારે જે આની અંદર ગળો નથી આવ્યો એનું કારણ એ છે કે વાવી એના 30 દિવસો થયા છે અને અમે જે આની અંદર પટ મારવી છીએ બાયરનું ગૌસો કીટનાશક, એ બાયરનું ગૌસો 48% ઈમીડા આવે છે. એટલે કે સારું એવું કામ કરે છે. અને 46 દિવસ આજુબાજુ મગફળીની અંદર ગળો ક્યાંય લાગવા દેતું નથી. કારણ કે જમીનની અંદર જે ગળો બનવાના કોશેટા જ હોય એને જ ગળાને જન્મ જ ન થવા દે, એ કોશેટાને જ મારી જ નાખે. એટલે કે ગળો જમીનની અંદરથી બને જ નહીં, આપણા પાકમાં ગળો આવે નહીં. દર વર્ષે અમે પટ મારવી છીએ ગૌસાનો, તો ગળો અમારે આવતો જ નથી મગફળી પાકી જાય ત્યાં સુધી. અને ગળાના રાઉન્ડ અમારે છંટકાવ લેવાય નથી પડતા. પણ આ ઈયળના સમયસર લઈ લઈએ છીએ 7-8 દિવસે. તો મિત્રો, હવે અમે જઈશું પંપ ભરવા અને તમને દવા બતાવશું, કેટલું માપ રાખવું, કઈ કઈ દવા છે, બધું જ વિગતવાર બતાવશું. તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. તો મિત્રો, અમે આવી ગયા છીએ પંપ ભરવા. અને હવે પંપ ભર્યા પહેલાં પંપની અંદર પહેલાં 5 લીટર પાણી નાખી દઈશું, જેનાથી પંપની કોઠીનું તળિયું ઢકાઈ જાય કમ્પ્લીટ. અને પછી દવા નાખી તો દવા તળિયે ખોટી સોટી ન જાય અને તળિયે ઘાટી રગડો પડી ન રહે. એટલા માટે પંપને થોડોક ભરી જ લેવાનો અડધા આજુબાજુ, અને ત્યાર પછી દવા નાખવાની. તો મિત્રો, હવે દવા કઈ છે અને કેટલું માપ રાખીએ છીએ એ બતાવશું. તો મિત્રો, આ છે કોરાજન, ક્રિપ્ટોનું બીજલી કોરાજન છે, જે અમે દર વર્ષે વાપરવી છીએ. અને આમાં સારા એવા રિઝલ્ટ મળે છે, ઈયળ મરી જાય છે. અને ક્રિપ્ટો કંપની પણ સારી છે અને લેવામાં પણ સસ્તું અને સારું આવે છે. જેમ કે આ 300 ml છે અને અમારે આ 900 રૂપિયામાં આવ્યું છે. તો એગ્રો ફરે તો 900 રૂપિયા આજુબાજુ આનો ભાવ થઈ શકે. બધે એક સરખો ભાવ ન હોય કદાચ, કારણ કે ટ્રાન્સપોર્ટના ખર્ચા નાડાવાળા થોડા ઘણા વધઘટ થતી હોય, એટલે ભાવ થોડો ઘણો ડિફરન્ટ રહે. પણ અમારે આ 900 રૂપિયામાં આવ્યું છે 300 ml. અને આ અમે નાખી રહ્યા છીએ એક પંપની અંદર 8 ml. 5 થી 6 નાખ્યું તોય હાલે, પણ સાલ હવામાન એ રીતનું રહેશે, વાદળછાયું વધારે, એટલે ઈયળના ને એવા બધા એટેકો ચાલુ રહેશે. એટલે પ્રમાણ થોડુંક 2 mlનું જો વધારે હોય તો સારા એવા રિઝલ્ટ રહે. અને આપણે પછી છંટકાવ લેવાનો હોય તો મિત્રો, છંટકાવ પણ આપણે થોડાક સમયગાળો નાનો રાખીએ અથવા ટાઈમસર છટાઈ જાય. કારણ કે વાતાવરણ એવું હોય એટલે આવા રોગ જીવાતનો ઉપદ્રવ વધારે રહે. તો અમે આનો માપ રાખી રહ્યા છે એ 8 ml કોરાજનનું. અને છાંટવાનો સમયગાળો અઠવાડિયે છાંટવી છે, 8 દિવસે છાંટી. એનું અઠવાડિયા ઉપર થઈ ગયું છે 1-2 દી. એટલે કે અઠવાડિયા આજુબાજુનો જો આપણે સમય રાખ્યો હોય તો ઈયળનો ઉપદ્રવ પાછો વધી ન જાય અને ઈયળનું કંટ્રોલ રહે, બીજી આવે નહીં વધારે. અને ઈયળ આવી ગયા પછી થોડું ઘણું નુકસાન કરી જાય, પછી આપણે ઈયળને મારવાનો છંટકાવ મારવી તો એ કોઈ વધારે મહત્ત્વનું ન બને. કારણ કે થોડું ઘણું નુકસાન આપણા પાકમાં કર્યું હોય ઈયળ, અને પછી આપણે એને મારી, એના કરતાં આપણે સમયસર જો છંટકાવ લઈ લઈએ તો આપણો પાક તંદુરસ્ત રહે અને સારો એવો વિકાસ થાય. તો મિત્રો, સારા એવા વિકાસ માટે આ કોરાજન ભરી લીધી છે. 8 ml પણ પંપમાં નાખવાની બાકી હતી, હવે નાખી દઈ. નહીં તો તમને એમ થાય રાજેશભાઈ આ નાખી દી દવા. તો મિત્રો,
સારા એવા સર્વાંગી વિકાસ માટે, છોડના વિકાસ માટે, સર્વાંગી વિકાસ એટલે કે બધો જ વિકાસ, ફૂટ ફળવવા, ફાલ ફૂલ અને ઉપર નોર્મલ ગતિથી થોડો ઘણો વિકાસ ચાલુ રહે, એટલે કે છોડ સર્વાંગી વિકાસ કરે, સંપૂર્ણ વિકાસ, કોઈ વિકાસ અધૂરો નહીં. ફાલમાંય કામ કરે, ફૂટમાંય કામ કરે અને ઉપર છોડ વધવામાં ધીમી ગતિથી છોડ વધે તો સારું એવું ફ્લાવરિંગ ને ફાલ આવે. એના માટે અમે નાખી રહ્યા છીએ આ સંગમ. આ સંગમ છે, આ બીજી કંપનીનું છે. આ વખતે આ સંગમ છે શિવ કૃપા એગ્રીટેકનું છે. આ સંગમ પેલા સંગમ કરતાં મોંઘું આવે છે, જેમ કે એના કરતાંનો ભાવે ડબલ છે. આ સંગમ 500 mlના 1000 રૂપિયા છે અને નાખવાનું હોય છે 20 થી 25 ml ને ઓલું જે ડૉક્ટર પ્લાન્ટનું અમે સંગમ છાંટતા એ સંગમ 600 રૂપિયા આજુબાજુનું લીટર આવતું ને એ 50 ml એક પંપની અંદર નાખવું પડતું. તો બંને સંગમ છોડના વૃદ્ધિ વિકાસ માટે અને સારું એવું કામ તો કરે જ છે, પણ આ સંગમ થોડુંક અલગ પ્રકારનું છે અને અમને એમ થયું કે ફ્લાવરિંગનો સમય છે, ફૂલો આવે છે, તો આ એકવાર વાપરી નાખ્યું એટલે વાપરી રહ્યા છીએ. તો આનું માપ અમે રાખી રહ્યા છીએ 25 ml. મિત્રો આ 25 ml સંગમ નખાઈ ગયું છે પંપની અંદર અને હવે સાથે એક બીજું નાખી રહ્યા છીએ ફૂગ અમૃત, જે સંપૂર્ણ ઓર્ગેનિક આવે છે અને અમારી મગફળીમાં અમે બેક્ટેરિયા નાખેલો છે એટલે આપણે કેમિકલ ફૂગનાશક બને ત્યાં લગી જો ન વાપરવી તો જમીનની અંદર જે બેક્ટેરિયા નાખેલા છે ને બેક્ટેરિયા બન્યા હોય ને બેક્ટેરિયા એનું કામ કરતા હોય જમીનની અંદર ફૂગને કંટ્રોલ કરવાનું, તો એને કોઈ આડઅસર ન થાય એના માટે અમે ફૂગનાશક વાપરી રહ્યા છીએ ઓર્ગેનિક બેઝ ઉપર. ઓર્ગેનિક જ ફૂગનાશક આવે છે આ ફૂગ અમૃત. તો આનું માપ અમે રાખી રહ્યા છીએ 25 ml, એક પંપની અંદર 25 ml. આ ફૂગનાશક એટલા માટે વાપરવી છે કે કોઈ પાનની અંદર ઉપર ભેજવાળું વાતાવરણ અને આપણે વરસાદ જે પહેલાં ઝરમર જે રાઉન્ડ ગયો વરસાદનો અને એમાંય આ કડવું નક્તર, કડવા નક્તરમાં કોઈ પણ મોલાત હોય એનો વિકાસ ઊભો રહી જાય, કારણ કે વાતાવરણ જ એ રીતનું હોય, છોડને વધારે અનુકૂળ ન આવે એટલે પૂરતા પ્રમાણમાં ક્લોરોફિલ ન બને એટલે છોડનો વિકાસ ધીમો પડી જાય. તો એમાં પાન જે કાંઈ ગરઢા થયા હોય ને અમુક પાનમાં કોઈ પીળા જેવા ડાઘ હોય, કોઈ ભૂખરા રંગના ડાઘ હોય, આ બધા રોગો, ફૂગજન્ય રોગો પાનની અંદર પણ લાગતા હોય છે. તો એના માટે અમે આ ફૂગ અમૃત વાપરી રહ્યા છે. ક્યાંક અમુક કોક છોડવામાં જે હુકો હતો પહેલાં એ બેક્ટેરિયા નાખ્યા પછી કંટ્રોલ થયો છે, હવે કોઈ નવો છોડ નથી હુકાતો એટલે થોડું ઘણું હુકામાં આ કામ કરે અને બેક્ટેરિયાનું જે કામ છે ફૂગ અટકાવવાનું, હુકો રોકવાનું, એને પણ આ ફૂગનાશક ફૂગ અમૃત ઓર્ગેનિક એ બેક્ટેરિયાને કોઈ આડઅસર નહીં કરે અને બેક્ટેરિયાની કામગીરીમાં પણ વૃદ્ધિ કરે આ ઓર્ગેનિક ફૂગનાશક ફૂગ અમૃત. મિત્રો હવે અમે પંપ ભરી લઈ અને પછી જઈશું દવા છાંટવા બ્લોક નંબર 2ની અંદર. આ બ્લોક નંબર 1ની અંદર દવા છટાઈ ગઈ છે અને હવે પંપ ભરીને જઈશું બ્લોક નંબર 2ની અંદર, કારણ કે આની પહેલાંના 2 વિડીયોમાં બ્લોક નંબર 1ની મગફળી વધારે બતાવી છે અને હવે આ વિડીયોમાં બતાવશું બ્લોક નંબર 2ની મગફળીને, એમાં દવા છાંટવા અમે જઈશું. મિત્રો આવી રીતનું 2 નળી અને 2 ફુવારા ને એક સાહની માથે એક ફુવારો રાખીને દવા છાંટી રહ્યા છીએ અને ફુવારાની અંદર હોલ છે 3, એટલે કે છોડની અંદર સાહની અંદર કમ્પ્લીટ સારી એવી જણ છોડને મળી જાય તો દવાનું સારું એવું રિઝલ્ટ આવે. તો મિત્રો આવા જ વિડીયો અમે અમારી ચેનલ ઉપર બતાવતા રહીશું અને મગફળીની અંદર જે માવજત કરશું અમે એના વિડીયો તમને યુટ્યુબ ઉપર જોવા મળતા રહેશે અને અમે વિડીયો બનાવતા રહીશું. તો મિત્રો અમારા વિડીયો જોવા માટે જે મિત્રોએ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેનાથી અમારો વિડીયો તમારા ફોનમાં યુટ્યુબમાં તાત્કાલિક આવી જાય. તો મિત્રો આજે અમે દવા છાંટી રહ્યા છીએ અને હવે આની પછીની હાથી હાંકવાની પણ માવજત કરશું આની અંદર, તો એનો પણ વિડીયો બનાવશું, તો એ વિડીયો પણ જોઈ લેજો. એમાંય પણ કાંઈક ને કાંઈક મહત્ત્વની માહિતી હશે તો
હાથી આપણે કેટલું ઊંડું જમીનમાં પાડવું, કેટલું ઉપર રાખવું અને કેવું હાથી આંકવું જેનાથી આપણા પાકને સારું એવું ફાયદો મળે અને સારું એવી કામગીરી થાય એના માટેની માહિતી એ વિડીયોમાં આપશું. એ વિડીયો પણ અમારો જોઈ લેજો. મિત્રો, વિડીયો પૂરો કરવી એ પહેલાં આ બધા જ મિત્રોને જય શ્રી રામ, જય જવાન, જય કિસાન.